आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. पूर्वीच्या महिला निरोगी आरोग्य जगायच्या. पूर्वी सकस आहार सेवनामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असायची. पण सध्या धावपळ व दगदगीच्या युगात महिला जंक फूड व फास्ट फूडकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. आपल्या पोटी जन्माला येणारा बालक हा निरोगी व सदृढ व्हावा झाल्यास महिलांनी सकस आहार सेवन करावे. दररोज जेवणामध्ये कडधान्य, भाजीपाल्याचा वापर असावा. चांगल्या निरोगी आरोग्यासाठी गर्भवती व बाणती महिलांनी सकस आहारावर भर द्यावे असे मत महिला व बालकल्याण तालुका अधिकारी सुप्रिया जडगे यांनी व्यक्त केले. आज बोरगाव वाशीखान मंदिर येथे महिला व बालकल्याण केंद्र निपाणी व प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोरगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोषण आहार अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष पिंटू कांबळे होते. नगरसेविका शोभा हावले व वर्षा मनगुते म्हणाल्या, गर्भवती महिलांसाठी आरोग्य खात्याकडून विविध कार्यक्रम आयोजन करण्यात येत आहे. पोषण आहार या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलांना सकस आहाराबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. सशक्त भारत निर्मितीसाठी महिलांचे मोठे योगदान आहे. आपल्या पोटी जन्माला येणारं बाळ हा सदृढ झालं तर पुढील पिढी ही निरोगी राहते. यासाठी प्रत्येक महिलांनी सकस आहाराला जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे व आपल्या मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवावे. मर्दानी खेळाबाबत माहिती देऊन कुपोषणमुक्त अभियानासाठी सर्वांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावे असेही सांगितले. बोरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विलोल जोशी म्हणाले, आपल्या दैनंदिन जीवनात पौष्टिक आहार खूप गरजेचं बनलेलं आहे. सध्या जंक फूड व फास्ट फूडचे प्रमाण अधिक वाढत आहे, पण आपण पौष्टिक आहार सेवन करावे. दररोज पौष्टिक आहार सेवन केल्यास आपल्याला दवाखान्याकडे येण्याची वेळ लागणार नाही असे सांगितले. वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रीय पोषण अभियानाअंतर्गत या ठिकाणी पौष्टिक आहार अभियान आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये गर्भवती महिलांचे ओटी भरणी, अन्नप्राशन, पौष्टिक आहार व अक्षर अभ्यास कार्यक्रम घेण्यात आले. या कार्यक्रमास उपनगराध्यक्षा भारती वसवाडे, सहाय्यक महिला व बालकल्याण अधिकारी जयश्री कौजलगी, पौष्टिक अभियानाचे संजीव हिट्टनगी, वलय अधिकारी सविता मादर, नगरसेविका शोभा हावले, अश्विनी पवार, वर्षा मनगुते, रुक्साना अपराज, दीपाली कुंभार, कस्तुरी कुंभार, इंदिरा माने यांच्यासह प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे पदाधिकारी, अंगणवाडी कार्यकर्ते व आशा कार्यकर्ते महिला उपस्थित होत्या. शेवटी स्मिता गुरव यांनी सर्वांचे आभार मानले. ಸರ್ಕಾರ 2018 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಒಂದು ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಪೋಷಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಶಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಶಕ್ತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಶಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಂದ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾಗದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕರ್ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 4 ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯಾಸ ಈ ಪೋಷಣದ ಏನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಾಣಂತಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೇನು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಟಾನಿಕ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. IFA ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವರು ಬಾಣಂತಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಚಲೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೇಳೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಷಣದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ಚಲೋ ಆಹಾರ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಂತುಲಿತವಾದ ಆಹಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಖರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೇವಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ತಿಂತೇವಿ, ದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೇವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಈ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನೋದು, ಮರುದಿನ ಅನ್ನ ಸಾರು ತಿನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬೇಕ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾರೇ ತಿನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವೇಫರ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು. सर्वांनी काय माहिती सांगितलं की प्रत्येकाने आपल्या डोक्यात घ्यायचं आहे. पूर्वी एवढ्या सगळ्या सुविधा असं उपलब्ध नव्हतं, आमच्या वेळेस सुद्धा काही सुद्धा नव्हतं एवढं उपलब्ध सुविधा. तर आता खूप छान सरकारनं सगळ्या सुविधा केलेल्या आहेत. तर प्रत्येकाने त्या सुविधांचा उपयोग करायला पाहिजे. आणि पूर्वी मोबाईल नव्हते, आता मोबाईलचं शोभा मॅडमनी सगळं सांगितलं आहे तुम्हाला की काय सांगितलं. तर बरोबर आता आपण मुलांनी वळण लावायचं म्हटलं त्यांना तर आईच ही जबाबदार असते मुलांनी वळण लावण्यासाठी. मूल आपलं जेवायला बसलं आहे तर मुलाला तोंडात हात चाललाय का नाकात चाललाय का ते आईला सुद्धा कळत नाही, एवढे आईच मोबाईलमध्ये व्यस्त असत्या. तर आईनं कसं मुलाला आपल्या पालन पोषण करायला पाहिजे. दवाखान्यात पण गेल्यानंतर सगळी व्यवस्थित माहिती सांगतात सर, किंवा अंगणवाडीत पण माहिती सांगतात. त्या पद्धतीनं आपण त्या मुलांनी वेळेवर डोस द्यायला पाहिजे. नंतर त्यांचं आहाराकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजे. नंतर खेळायला पण कुठं पण सोडलं तर बाहेर तो कसा खेळतोय का मोबाईलमध्ये जास्त खेळतोय, रडतोय म्हणून त्याला मोबाईल देऊन चालत नाही सारखं. त्या मोबाईलचा किती डोळ्यावर कानावर किती वाईट परिणाम होतो ह्याचा कुणाला सुद्धा अनुभव नसेल. आजकाल एवढा आपण अशिक्षित नाही आहे, सगळी सुशिक्षित लोक आहोत. ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ACDP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ? ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳೋರು ನಾವಾಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನೀವೇ ಕಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಾ? ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ? ಕುಡಿಯಲ್ಲ? ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ? ಕುಡಿತೀರಿಲ್ರಿ ಅಜ್ಜಿರೇ? ನೀವು ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾನ ಕುಡಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ? ಕುಡಿಸ್ತೀರಿ. ಚಹಾ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಈಗ ನೀವು ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬರ್ತಾಳ, ಚಹಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಹಾ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಚಹಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ, ಆಶಾಗಳಾಗಲಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕುಡಿತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂಥರ ಚಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡಿಸೋ ಬದಲಿ ಹಾರ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿದಿಂದ ಪುಷ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಮ್ಮ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಕರೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ? ನಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿನ್ಸಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿನ್ಸಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರು ಏನಿದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಭಾಳ ಹಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಲು ಭಾಳ ಹಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ನೀವು राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.